الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कुछ दिन हुए दीनी और तरबियती अमूर का एक जायज़ा इत्तेफाक से लेकिन उतज़र के साथ बातों बातों में मेरे सामने आया. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur says that a few days ago, in a religious and tarbiyati assessment, just by incidental talking to one office holder, I came across this assessment, and after that I asked for the written report about that. Looking at that analysis, then I thought that there are certain matters on which I have to say something, which the taqwa of the Jamaat needs that. And there are certain other matters which are needed by the office holders as well. These matters, while these are important for the local Jamaat here, and similarly they are very important for the other Jamaats in the world, or the new generation, and for those people who are not very active in Jamaat affairs. And generally in Jamaat matters they are not very much involved. This is needed by them as well. These are such matters which are generally not very well explained, are the Murabbiyan, the Murabbis and the office holders. To the members of the Jamaat, they do not mention it so nicely as it should be done. Because of that, in certain minds, there are some questions arising, and they do not ask the questions. Particularly the youngsters, they do not ask those questions. So therefore, that the Jamaat atmosphere, or their relatives, or the parents, would not like those questions, or they might get into some problem or difficulty, while the fact is that they should, the Murabbiyan and the Muballighin, they should ask those questions or talk to those office holders who have got knowledge. They should or they should ask the officers of the auxiliary organizations, Khudamul Amdi or Lajna. They should get in touch with the relative organizations and ask these questions. Whosoever is related to that, there should be such relationship that people can come and ask them the questions, and they should guide in those matters. And whatever doubts or suspicions or ambiguities are there, they should be clarified, or they can even write to me. Some people do write to me from other countries, sometime from here as well, and they write with the utmost submission and obedience. Then their questions are answered. Anyway, Huzur says that this point also was made clear, that some office holders regarding their duties and their jurisdictions, they do not know that detail, and they are not discharging their responsibilities that they should be. The points which I am going to mention, in that one point is regarding the belief and knowledge, because we should know why we are having a certain belief, and there are certain things which the things we are required to do and to which we are drawn our attention. We should also know regarding them that why we are told to do like that, and why for an Ahmadi Muslim these things are so important and essential. For example, financial sacrifices,
इख्तियारात they want to know the details about that. And secondly, in this connection, some administrative responsibilities of the office holders are there, how to discharge that, and up to what limit are their jurisdictions of right. So anyway, in this connection, I would like to draw the attention to these two matters. The very first thing is, which is related with the doctrine and belief, and for an Ahmadi, it is very essential for an Ahmadi to know all that. Generally they are mentioned, but maybe not with that attention, or with that, are not keeping in view this thing that our own people also need some tarbiyat. Generally it is believed that that a born Ahmadi, if somebody is a born Ahmadi, then he already knows. He knows that the promised Messiah ﷺ, what was the purpose of his advent and his coming, and why belief in him is essential. The newcomers, they know it fully well. After reading and after investigation, they join the community. And those people, as I said, those who are not very active, and they do not come to ijtimaat, the gatherings or gathering jalsas, meetings, they do not attend that. And such people are there in every country. Maybe a small number, but still there is a percentage to which we should pay attention with great concern, and for which Khudamul Ahmadiyya and Lajna-e-Maila, the organizations, they should make the programs of their organizations, they should work on that, and there is more need of that. And similarly, the Jamaat administration should also, instead of rejecting those people or telling them that these people are cannot be reformed, they should be brought closer to them, except for those people who openly say that we do not have any concern, any relationship with you. But regarding those people, the information, the administration of the Jamaat, the section which is responsible for that in the mainstream, the auxiliary organizations, they should be given the information about that, because of the strong attitude of the elderly people, some people have this attitude and reaction. In the auxiliary organizations, they are people of the same age, and they may be able to do something for their affirmation. And where the system has been adopted, there, alhamdulillah, by the grace of Allah, there is success. In some places, the Secretariat-e-Tarbiyat, the secretaries for Tarbiyat are such, those who for Tarbiyat, they have made the plan keeping in view the mentality of these people. And there was a good and very satisfactory result of this effort, and very good response was received from these people. But anyway, the effort should be that we have to do as far as possible. We have to save each and every Ahmadi from being destroyed and being wasted away. And this is the responsibility of the Jamaat organization and the auxiliary organization in each and every place. After this point in principle which I mentioned, the very first thing which I want to mention, as I mentioned, that every Ahmadi should know that what is the purpose of the advent of the promised Messiah ﷺ. And secondly, that why is it essential to believe in him. For this I thought that I should mention this thing in the words of the promised Messiah ﷺ. Hazrat Masih Maud ﷺ says that I have been sent so that the lost glory of the Holy Prophet ﷺ should be re-established again, and the truth of the Holy Quran should be shown to the people, and all these things are being done. But those people who are blindfolded, they can't see that. While the fact is that now this dispensation is as bright as the sun, and the signs and the argument witnesses are so many that if all things are put together, then their number would be so many that even no big king would be having that much army. And all these arguments for the truth of this dispensation are there, but it's not so easy to explain all them, because Islam was utterly disgraced. Therefore Allah Almighty, according to this disgrace,
Allah Almighty has established the grandeur and the loftiness of this dispensation, and this is not the case of the life of the Holy Promised Messiah alayhi salatu wasalam, but as he regarding the status of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and the truth of the Holy Quran, and regarding establishing the truth of the Holy Quran in his books, in his literature, in his statements, as he has been throwing light on these things, that thing is even today that establishes the glory of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and the glory of the Holy Quran, that is well explained to the people. On various occasions I have given various examples that how when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam when the real aspect of the noble character of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was presented to these people, then they are forced to say that if this is the moral and this is the noble character of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, then we were wrong. I gave the example of a person in Canada who was an opponent of Islam, who published the cartoons of the Danish newspaper. He published in his magazine, in his newspaper, and during this visit, when he heard me and he came to know regarding the beautiful teaching of Islam, so then he was compelled to write in his newspaper that Imam, after listening to Imam Jamaat Ahmadiyya, I have come to know the reality. And he admitted his mistake. And also in the last Friday sermon I mentioned that in America, big politicians regarding Jummah, he presented a wrong type of program in his radio. He talked about that, and the number of the people who were listening to that is very in hundreds of thousands. Upon him the importance of the Jummah and what's the significance of that according to the Holy Quran. One Ahmadi, a young man, he wrote the article on his website, and then this person was written, who was a great political leader, he is a famous person, that you have said wrong. So now you give us the time on the radio. So then he gave us the time on the radio. This is anyway is a good thing that he showed. And one Ahmadi, a young man, he went on that radio. He spoke about the Jummah and about the sanctity of the Holy Quran. So then he admitted that it was my mistake. And this program was also heard by hundreds of thousands of people. And all these people, they believe that through the Jamaat Ahmadiyya, we have come to know regarding the true teaching of Islam. So all these things, whatever the promised Messiah ﷺ has told us, and he told us the reality about these matters. So that is because of this thing that he was sent for this very purpose by Allah Almighty, that you should be explaining the high lofty position of the Holy Prophet ﷺ, and the true teaching of the Holy Quran should be made manifest to the people. So because of this, as he said, that the greatness of Islam and the Holy Quran and the greatness of the Holy Prophet ﷺ, that is being established through him once again. So there is no reason for any reason we should be suffering from inferiority complex. And the youngsters, they should have full confidence. Wherever the youngsters are there, they are making the enemies speechless and confounding them. And we should also know that Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, why is it important to believe in him? The children of 13, 14 years age, they sometimes ask the questions and the parents are able to answer these questions. Regarding this, again, I would like to mention in the words of the promised Messiah alayhi salatu wasalam, this is a detailed statement, and the subordinate organizations, the auxiliary organizations, they can pick up, make some written material out of that later on. On one occasion, the Maulvis asked
him that we offer the prayers, we fast, and we believe in the Holy Quran, we believe in the Holy Prophet. So then what is the need of believing in you? Hazrat Masih Maud ﷺ said that look, as a person who claims to believe in Allah and His Messenger, then the details of the instructions, namaz, the fasting and the prayer and the Hajj, and regarding the cleanliness, he does not follow those commandments, and the purification of the soul, the commandments and the instructions regarding that, if he leaves those instructions, then he is not worthy of being called a Muslim. So if he claims to be a Muslim but does not do the good things and does not abstain from vices, so he said that he does not deserve to be called a Muslim, and he is not worthy to be called that he is one of the believers in Islam. Similarly, the person who does not believe the promised Messiah, does not feel the need of that, he is also away from the reality of Islam and the purpose of the prophethood. He is simply ignorant of that, and he does not know that what is the need of the prophethood, what are the purposes of prophethood, and he is totally unaware of that, and he does not deserve that he should be called a true believer, the humble, total obedient to Allah and the Messenger. He does not deserve to be called like that. So just as through the Holy Prophet ﷺ, Allah Almighty has given the commandments in the Holy Quran, similarly in the latter period of latter days, there was a prophecy about someone coming in the latter days, and those who not believe in him and those who turn away from him, they are called as fasik, those who break their covenant. And in other words, we can say that these statements are simply the explanations of what the Holy Quran has. In the Holy Quran, the word Khalifa is mentioned there, and in the Hadith, this last Khalifa has been mentioned as Masih Maud. So therefore, the Holy Quran regarding the person, it is mentioned there that such a person will come. And this, in the same way, a high status has been granted to the advent of such a person. And who is such a person who is a Muslim? And he says that what need do we have to believe in him? He said that when the Khulafa come, the Caliphs come, then Allah Almighty has extended that to the last day. And this is the outstanding teaching of Islam, that for its support and its explanation, on the turn of every century, the Mujaddids came and they will come. And look, the Hazrat Holy Prophet ﷺ was given a resemblance with Hazrat Musa alayhi salam. Regarding Mujaddid, regarding that, the reformer people get some mistake. So they say that if they are going to continue to come, then who are those going to people? Let it be clear that the Khulafa will be the Mujaddid. And regarding, I have already delivered a sermon on this subject, and Hazrat Masih Maud ﷺ has also mentioned in Jamaat literature, it is there. Help can be taken from that. So he says that the Holy Prophet ﷺ has been given a resemblance with Musa, as the word Kama indicates. And the last Khalifa of the dispensation of Moses was Hazrat Isa alayhi salam. Similarly, in Islam, the Khulafa, they came and they will continue to come till the end. And the name of the last Caliph, regarding the responsibility which was entrusted to him, he was named as the promised Messiah. And not only this much, that just in an ordinary way, in a simple way it has been mentioned, rather the signs of his advent, they have been mentioned in the Bible, in the Injil, in Ahadith, and also in the Holy Quran. The signs of his advent, they are clearly mentioned, and all the people, Jewish, Christian, Muslims, everybody, they are waiting and they believe that such a person is to come. So therefore, to deny him, how it can be the part of Islam? And when it is he is such a person that for whom Allah Almighty showed in his favor the signs in the heaven and also showed the miracles on the surface of the earth. For him the plague was there, and sun and moon eclipse was there. According to the promise, it took place. So, is it possible that a person for whom the signs are shown in the heaven, and the earth also says that this is the right time,
And anybody can say that, well, we believe or not believe, it's the same thing. And can these people be beloved of Allah Almighty if they deny? No. He said, remember that all the indications of the coming of the Maud promised reformer have been fulfilled. And the Muslim ulama and the friends of Allah Almighty, they have indicated that this is the time that he would appear in the 14th century. After this united consensus of opinion, if there is somebody who is still harboring a doubt, then he should think over the teaching of the Holy Quran and study on chapter An-Nur. And as the Hazrat Isa alayhi salam came after 1400 years of Moses, similarly after 14th century, after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, this Messiah was to come. And as he was the last, and so in that sense this Khatamul Khulafa will be there. And he said that he is the Khalifa for the last 1000 years, and anybody who is going to come, that is going to be subservient to him and subordinate to him. So according to those prophecies which are mentioned in the Holy Quran and mentioned in the Hadith, and they are very clear, and the advent was destined to take place in the 14th century, that is Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. So therefore every Ahmadi should read his writings. And the English speaking people are those who do not know Urdu in other countries. Whatever literature is available, there are so much literature is present, available now in various languages, in which the purpose of the advent of the promised Messiah alayhi salatu wasalam and why belief in him is essential, that is by the grace of Allah available. So they should make their faith very make it very strong, and one should be able to respond to the criticism, to these allegations, if they would prepare for that and get the knowledge, and then they would be able to give the reply and to the allegations which are posed to them. For this very purpose, apart from that everybody should do it individually. The Jamaat administrations and the auxiliary organizations, they should have their own plans, that how we can make this thing available to each and every member of what is the purpose of his coming, and why the belief in him is essential. And the other thing which is very essential for the tarbiyat, this is regarding the doctrine I have spoken. The second is regarding the tarbiyat. And that is the relationship of the members of the Jamaat with the institution of Khilafat. And regarding that, by the grace of Allah, Allah Almighty has given us this means of MTA, as He has granted us this means, and similarly website Al-Islam is there. So the people there is a need that every Ahmadi should be attached to this, and every man and woman should be attached to these institutions and these sources. And the Jamaat administration and the auxiliary organizations, they should also try to do so. The devout people and very loyal and dedicated people are there. There is a large number of such people in the Jamaat, those who even come in the mosque, and with great effort they come here and they listen to the Friday sermon. And in various places in the Jamaat through MTA, they listen. And they listen to it very regularly. There are some people who write to me that they listen to it 2-3 times. But there are some people who do not listen. In UK, there are some people here in UK, there are some people who do not listen to the Friday sermons, nor they watch other programs. In some of the programs, they do not even attend that. In one Jamaat, there is a large number of people. The people, they did something which is against the teaching of the Jamaat, and I had to take some action against them, and some restrictions were put. But when the investigation was made, that it transpired that a majority of such people are those who do not listen to the Friday sermons, or those do not have, they are not very actively coming into the Jamaat functions and meetings, nor they participate in Jamaati programs. But the relationship with the Jamaat, as it was in their blood,
So therefore, when the restrictions were and when they were punished, then they were very much upset. And with great agony and concern, they started writing letters of repentance, and some of them, they met me, and they were crying at that time. If they were just like worldly people, then this would not have been the condition. So there are some people who, because of their worldly jobs, they become careless sometime, but when they are reminded of that, then they show their remorse, and they do the repentance and seek the forgiveness, and also they try to strengthen their relationship with the Jamaat in future. So this reminder has to to supervise these people. That is the responsibility of the Jamaat administration, the main Jamaat, the Secretarian and the missionaries and the auxiliary organizations. This is the responsibility of all of them. The personal relationship with the Khilafat, effort should be made for that. In the hearts of the people, there should be relationship, and a relationship of love and devotion that should be highlighted, which is already there. When they are told about that, then it's further brightened up. And if there is some dust on that, that is removed, and everything is made clear. So when this devotion is expressed, when there is some appeal launched, and that is clearly demonstrated at that time. If the Department of Tarbiyat, if they continuously remind the people to have their attachment with the Khalifa of the time, and also to watch the programs on the MTA, so then while the relationship with Khilafat will be further strengthened, at the same time so many problems of Tarbiyat will be resolved automatically. And the next point to which I want to draw the attention is the individuals and the importance of the contributions, financial contributions. Remember, and this point I always mention to financial secretaries whenever possible, that they should tell the people that contribution is not a tax. Rather, it is one of part of those obligations, the discharge of which Allah Almighty has mentioned on several occasions. For example, in one place Allah Almighty says, "Fattakullaha mastatatum wasma'u watiyu wanfiku khairan li anfusikum wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tukrizullaha qarzan hasana yuzaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim." So you have the quality of the fear of Allah, and listen and obey and spend. This is good for you. And somebody who is safeguarded from the niggardliness of the self, then these are the people who are going to be successful. If you give a goodly loan to Allah, then Allah Almighty will increase that. He will increase it for you and also forgive you. And Allah Almighty is extremely gracious and kind. So this is clear from these verses that spending in the way of Allah Almighty is very essential for a believer. Only those people are going to be successful, those who spend in the way of Allah. And Allah said that your spending in the way of Allah is like this, as if you are giving a loan to Allah. And Allah Almighty is that being who, though in response to the sacrifice of the servant, He returns that thing manifold. And there are so many examples. People write to me such examples and incidents that we contributed for the sake of Allah Almighty, and Allah Almighty returned to us manifold. Regarding that, I have mentioned so many incidents many times. Allah Almighty is not in need of these things. He is not in need of anything. He is not in need of our money. Actually, in order to purify us and also to see our standards of obedience, and also to see us that we are searching the path of the righteousness,
बस हर अहम and also to see the standard of the claim of our spending कि हम चंदा of sacrifices. Allah Almighty says that you spend in the way of Allah, या सदर जमात को खुश and करने के लिए you spend in order to spread the faith चंदे कोई फायदा नहीं and expansion of that message. So this spirit should be understood by every Ahmadi, that why do we contribute? चंदा देते If the financial secretary or the president, in order to please them or to get rid of these people, they give some a contribution, there is no need of that, and it's better not to give such a contribution. If they are just giving contribution in order to excel other people, तो ताला का then there is no need of that. कि उनको चंदा देने And anything, if any other desire is there other than the pleasure of Allah Almighty, that is wrong and that should not be followed. कि वो उसे चंदा दे रहे हैं So the contributors, they should think that this is the favor of Allah Almighty upon them, that He is enabling them to contribute and to make these sacrifices, and it is not the favor of a person upon the Jamaat or upon Allah that He is making the contributions. So therefore every contributor should be thinking that by giving the contributions, he is trying to become the recipient of the blessings of Allah. For the divinely communities, the financial sacrifices are very essential. एक पैसा दे के कोई शामिल होता हो That is why ताकि उन्हें आदत I have asked all the Jamaats that from the new converts and the children should be included in Waqf Jadid and Tahriq Jadid. They should be included in that. इस्लाम फरमाते हैं Even if they give a penny, but they should be included in that, so that they should become used to it and they should be able to gather and absorb the blessings of Allah. इल्म ताबीर और रोया में Regarding the importance of the financial contributions, Hazrat Masih Maud says that a human being, people love the wealth in this life. कि हकीकी इत्तिबा और ईमान के हसूल के लिए For this reason, in the knowledge of the dream, it is mentioned that if somebody has given his liver to someone, that means he has given the wealth. That is the reason that for real advancement, Allah Almighty says, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun," that you will not be able to get the real virtue unless you are going to spend that thing which is most dear to you. And because the kindness to the human beings, that is related with the spending money on that, and for the welfare and for the kindness to the human beings, and the spending is one thing, and this is a part of the faith, and without that the faith is not really rooted in a person. Unless a person gives preference to the need of other people, and if we have to give benefit to these people, that should be isar, and taking care of their requirements is very essential. And in this verse, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun," the same teaching of isar has been given to us, that we should, so therefore spending in the way of Allah Almighty, that is the sign of nobility and righteousness of that. In the life of Hazrat Abu Bakr Siddiq, and that was the standard which he showed when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentioned a need and he brought everything which he possessed. So the financial secretaries, in this way, they should do the tarbiyat of the members of the Jamaat in this way, that the righteousness and the faith is strengthened when the financial sacrifices are there. Similarly, the missionaries, they should also do like that. Whenever possible, they should tell the people like that. And there is a need of advising them constantly, consistently, at every level. The financial secretaries, they should be very effective and very active. It is their responsibility to discharge their responsibility properly. And they should have the personal touch and relationship with everyone. And it should not be that the auxiliary organizations should be delegated to them. And whatever, they would only give the help up to the point of exhorting their own members. But this is not the job of the auxiliary organizations. They can draw the attention of their members that they should cooperate with the financial secretary and understand the spirit of contribution. But anyway, to teach the spirit of the sacrifice, that is the responsibility of the auxiliary organizations. But the financial secretaries are not absolved from the responsibility that they have delegated to the auxiliary organization. The responsibility to whom it has been given, they have to do it. It is the job of the financial secretary that at every level, on the local level, they should try to reach each and every home.
Now the means are there, phones and so many other things are there. The transport is available. In the Pakistan, there were some such secretaries of finance, and during the day they used to work, and late in the evening, then they used to go from door to door in Lahore and Karachi. They used to go on bicycle from one place to another, and they are advising the people and drawing the attention of the people to this matter. So here, so many facilities are available, but still some people do not do work, and some of the secretaries of finance, I have got the complaint that their own payments are not satisfactory. If their own contributions are not up to the mark, then how can they advise other people? And this is the job which has to be done with love and affection, and explain the importance of financial sacrifices. Some people become very strong. If somebody denies, then they should go again, then go again, then go on. But they should not have any ill feeling on their faces, and nobody should consider that the people who give, they should also remember that it is not through their contribution that the Jamaat is functioning. This is what Hazrat Masih Maud ﷺ has been given the promise by Allah Almighty, that there will be at no point there will be financial difficulties. The only difficulty, the only concern he had was that the expenses, they are carried out properly, and by the grace of Allah, the effort is made in the Jamaat that the expense is always done in a proper way. Legitimate cases, if there is a careless in this matter, then the system of audit is also established in the Jamaat for this very purpose. And then this is the responsibility of the Amir Jamaat, that he should also keep a close eye on the expenses. It is not that every bill that is presented they have to accept that. They should make active the audit system, and it should be made in such a way that the auditor is completely free, that the way he wants to does his responsibility, he should be given the full right and opportunities for that. Regarding the expenses, I may mention that there is a big expense of MTA, and for this purpose and for this expense separate appeals are made, and for MTA, although when the expenses are so many that in the whole world there are so many 4 or 5 satellites working in the whole world, that not only from that money we cannot meet all the expenses of MTA. So we have to spend some money from the central budget of the Jamaat. So attention should be paid to this point, and the members of the Jamaat should pay attention. If they listen to the second day speech of Jalsa Salana, which I deliver in UK here, then every person will know that how Allah Almighty has blessed the financial sacrifices, and how the things are being expended, and how the work has expanded and enlarged, and how Allah Almighty every year, how Allah Almighty is giving us the fruit of these financial sacrifices. By the grace of Allah, all these expenses, they are through the financial sacrifices of the members of the Jamaat. Apart from that, I would also like to draw regarding some administrative things, as I mentioned, that listening to the Friday sermon of the Khalifa of the time is very essential. Or other things which are mentioned on other occasions, it's very important to note those and to ponder over that. While this thing is mentioned to the members of the Jamaat, the office holders should also pay special attention to this point. The Amir Jamaat, it is the special duty of the Amir Jamaat that if some instruction is given in the khutbah or any aspect of tarbiyat has been mentioned, then he should be noting it immediately, and it should be circulated to the Jamaats immediately. And then this point should be supervised, that to what extent these things are being implemented. It may be that some other Jamaats might be doing it, but so far as the report is concerned, I have got only, it is only the Amir of American Jamaat that he notes these points and give the feedback and the report, and whatever instruction has been given, he gives the report accordingly. Others should also follow suit and follow this example. In UK,
is a small country. If here, if very in the true sense, in the real way, if the work is done on this matter, then from all Jamaats, you can have the much better results than any other place. And apart from that, from Markaz or from me, the various instructions which are given from time to time, it is your responsibility that immediately they should be conveyed to the Jamaats, and then the follow-up should also be there and feedback should be taken. Similarly, the National Amir Jamaat, by appointing the regional Amirs, he should not be sitting idle that the regional Amir are doing it and the whole work depends upon them. This should not be the way. This is not the right way. From this, as far as the thing has come to my notice, that the national center and the Jamaats, there is a gap and distance between them. But this feeling is very growing strong that we cannot reach to the Markaz in the national level. We cannot reach there. There is a need to discard this feeling. And here and in other places, the Amir Jamaat, they should see to it that at least twice during the year they should have meeting with the presidents and they should analyze and evaluate the work. And those presidents who, despite reminders, do not work, then the report regarding them should be sent to me. Similarly, the financial secretaries and the Tarbiyat Secretarian Tabligh, these are things, at least if not two, but at least one meeting should take place in 1 year with them and analyze their activities. If these secretaries become active, so then the secretaries of other departments and the problems related to other departments, they would be solved automatically. So from today, the National Amir should make their plans that how they have to reach to each and every Jamaat and how do they have to activate this program. In UK and other small countries, it is not a big job, not difficult job. And in the center, in the region, they can easily be convened to the center or any other place. In bigger countries like America and Canada, they can also work out some plan of action that how their contact with the local Jamaats can be there in order to make them active. And one very important thing which I have mentioned several times before is that with the members of the Jamaat, deal with them with affection and kindness. In UK Shura, when I mentioned certain things, and it was a very short address, that has to be conveyed to each and every office holder, and the Tabshir should make sure that this goes to all the Jamaats. And another administrative thing I want to say is that all the office holders, they should read the rules and regulations regarding their department, and every secretary should know what are the responsibilities, what are the rights of that secretary. One instruction for the National Amir is that whatever instruction or guidance is given to the regional Amir, they should let the Markaz know. And I think that perhaps nowhere this instruction is implemented there, because I haven't received any of this information, and we have appointed these regional Amirs. 177 rule in the rules, this is very important, and whatever instruction is given to them, that should be conveyed to the center. And the Umara, particularly from 215 to 220, these rules and regulations, they should be read by all the people, particularly when they have to decide about a certain matter, they have to read this. And I also want to remind the missionaries as well that they should also discharge their responsibility, and one of their responsibilities that in the Jamaat they should make the arrangement of teaching the Holy Quran in the Jamaats. If they are on the visit on some time, then they should train such teachers those children who do not know
the reading of the Quran, they should be able to teach them, and these classes should be held on a regular basis, that not only that once in a week or twice in a week or after Maghrib and Isha, whenever the time is there, they should teach. And if the Murabbiyan and the Muballighin, if they are not present there on the visit, then they should take the classes themselves. And there are many complaints that there is nobody who is there to teach us the Holy Quran, and sometime we have to send them to the non-Ahmadi teachers. And similarly, there is a need of teaching them the Qaida Yasr al-Quran. And in this way, so you can in this way attach the children with the mosque, with the center, and from the Tarbiyat point of view, this will be also something very good. And the benefit of teaching the Holy Quran, that is of course very good and very useful. The missionaries, they should also remember this point, that generally after 3 or 4 years there is a change of this, and if there is a need before that the transfer is made. If this such a situation is there, so I have a complaint from certain countries that they should happily accept these decisions and directions. In the Alhamdulillah, I know that in the UK missionaries there is no such thing. And also remember that if any office holder or if the Amir is in need to be told about certain thing, a very important matter which is against the tradition of the Jamaat, or which is against the tradition of the Jamaat, then respectfully, the Amir should be told. And if this thing is not accepted, and there is the Jamaat interest is damaged and the system is broken, then you tell me. There is no need, there should be no argumentation between them, but you just let me know about that. Because that thing would be creating division and bad feelings in the administration of the Jamaat. No doubt I said that the missionaries, they can draw the attention of the Amir to the religious matter, various matters, but for this, for that purpose, they have to follow this rule as well. And also they have to follow such morals that in a nice way and without any creating such atmosphere which affects the Jamaat administration, this advice should be given to them. Allah Almighty enable all of us to become true Ahmadi, real Ahmadis, and to discharge our responsibilities. After the Namaz Jummah, I am going to lead a Janaza Ghaib, Janaza in absentia. Aziz Tania Khan, Asif Khan Sahib, Secretary Mure Kharja, Canada. She was the wife of a person. She passed away on 6th of August at the age of 38. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. She was from Lebanon. In 1998, she accepted Ahmadiyyat. She was very active Da'i Allah. She was very fond of Tabligh, and she, apart from Secretary Tabligh Lajna Ma'ala Canada, and also on local and national level, he served the Jamaat. She was permanent member of MTA Canada, and also she was very active in conveying the message in the newspaper, in the press. And for this purpose, she traveled all over the Canada and also went to America. And on every forum, she used to present her point of view very beautifully. She was teacher by profession. And recently, she was appointed as the vice principal. And in the students to create the human values, she was also very active in that. And she got several awards as teacher. Had a very close relation with Khilafat. She also responded to every appeal and very responsible about Parda and very responsible. She had made a will to donate her several organs, and she had made a will of that. She was very kind to the poor people, and she was an exemplary wife and exemplary mother, and discharging all the responsibilities. She was married to a Pakistani,
बड़ी मुखलिस खातून but she adjusted it in a very extraordinary way and always taking care of the morals. She was a musia. She has 3 daughters. They are all in Waqf-e-Nau scheme. काफी इनका हल्का They are member of that. इनके जनाजे पे भी वहाँ के And she had a good circle of friends, and on the janaza there was a lot of people. The lady minister of the area and members of parliament, councillors and teachers of school and students, large number of non-Ahmadis, they were present. She was very popular, and I have heard her praise from everyone. Allah Almighty may forgive her and raise her status in paradise and give her daughters the solace and comfort. Ameen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ये दीनी और तरबियती अमूर का एक जायजा इत्तेफाक से एक उहदेदार के साथ बातों बातों में मेरे सामने आया। കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് उसके बाद फिर मैंने മതവിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും ശിക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഒരു ഭാരവാഹിയുമായി യാദൃച്ഛികമായ സംസാരത്തിനിടെ എന്റെ മുമ്പിൽ വരികയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് बाज़ अमूर ऐसे हैं जिन पर मुझे कुछ कहना चाहिए जो तब का taarifa kamili. Kwa kusoma ile taarifa और इसी तरह nikaona जो kwamba मुहदेदारों की जरूरत है जिनके लिए kuna mambo mwingine अमूर ambayo lazima nizungumze. শ্রেণী সেই আমার বক্তব্যের মুখাপেক্ষী। এছাড়া আরো কিছু এমন বিষয় আছে যা ওহদাদারদের জন্য বা কর্মকর্তাদের জন্য বলা আবশ্যক। जानना जरूरी है। এখানকার জামাতের জন্য যেভাবে তা are very important for the other Jamaats in the world. इन्वॉल्व नहीं ili oni ljudi koji nisu vrlo aktivni u džematu जिनको अमूमन i općenito nisu uključeni sana katika kazi za jumuiya au hawajihusishi katika kazi za jumuiya. इस तरह Haya ni mambo ambayo चाहिए। hayaelezwi waziwazi. இத்தகைய கேள்விகள் எழுகின்றன. ஆனால் அவர்கள் கேள்விகளை கேட்பதில்லை. सवाल करते नहीं, ஜமாத்தின் சுற்றுச்சூழலில் இருப்பவர்கள் அல்லது அவர்களுக்கு इसलिए நெருக்கமான உறவினர்கள், பெற்றோர்கள் या उनके अजीज இவற்றை தீயதாக கருதுவர் என்பதால் இவற்றை அவர்கள் கேட்காமல் இருக்கின்றார்கள். அல்லது அவர்கள் ஏதாவது துன்பத்தில் சிக்கிக் கொள்வர் என்பதால் கேட்காமல் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் हालांकि चाहिए முரப்பிகள், முபல்லிகுகள் मुरब्बियान और मुबल्लिगीन அல்லது பொறுப்பாளர்கள் सवाल करके அல்லது இதை பற்றிய அறிவுள்ளவர்கள் सवाल करके ஆகியோரிடம் இது பற்றி கேட்டு அல்லது தமது கிளை அமைப்புகளின் பொறுப்பாளர்களிடம் கேட்டு अमूलमदी और लजना से குத்தாமல் அஹமதியா மற்றும் லெஜ்னாவுடன் தொடர்புடைய ஆண்கள், பெண்கள் ஆகியோரிடம் கேட்டு இது பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும். இவர்கள் தத்தமது கிளை அமைப்புகளுடன் எந்த அளவு தொடர்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் எளிதாக அவர்களிடம் இது பற்றி அவர்கள் கேள்வி கேட்க முடிந்திருக்க வேண்டும். ताकि அதன் மூலம் இவர்கள் தங்களுடைய அறிவையும் வளர்த்துக் கொள்ள முடியும், மேலும் தங்களுக்குள்ள சந்தேகங்களையும் அவர்கள் போக்கிக் கொள்ள முடியும். அல்லது எனக்கும் இது பற்றி அவர்கள் எழுதலாம். சிலர் எனக்கு எழுதவும் செய்கின்றனர். மற்ற நாடுகளிலிருந்தும் சில சமயங்களில் இங்கிருந்தும் சிலர் எனக்கு எழுதுகின்றனர். மிகவும் அதிகமாக மரியாதையின் வட்டத்திற்குள் நின்றவாறு கண்ணியத்துடன் இவற்றை எழுதுகின்றார்கள். பிறகு அவர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதிலும் தரப்படுகிறது. எவ்வாறு இருப்பினும் இந்த விஷயங்களும் என் முன்னால் வந்துள்ளன. ये बात भी सामने அதாவது சில பொறுப்பாளர்கள் கூட அவர்களது கடமைகள், அவர்களுக்குரிய எல்லைகள் ஆகியவற்றை பற்றி விளக்கமாக தெரியாமல் இருக்கின்றார்கள். மேலும் அவர்கள் தங்கள் பொறுப்புகளை அதற்குரிய உரிமைக்கேற்ப முழுமையாக நிறைவேற்றுவதில்லை. बातें बयान करने நான் கூறவுள்ள விஷயங்களில் ஒரு அம்சம் நமது கொள்கைகள் மற்றும் அது தொடர்பான அறிவுடன் தொடர்புடையதாகும். நாம் ஏன் இந்த கொள்கையில் நிலைத்து நிற்கின்றோம் என்பதை பற்றி நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். இவ்வாறே நாம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படும் சில விஷயங்கள் தொடர்பாகவும் கவனமூட்டப்படுகின்றது. அவற்றை செய்ய வேண்டும் என்று ஏன் கூறப்படுகிறது, के बारे में भी இவற்றை செய்ய வேண்டும் என்பது ஒரு அகமதி முஸ்லிமுக்கு ஏன் அவசியமானது என்பதை பற்றிய அறிவு அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக பொருள் தியாகம் இருக்கின்றது. அதை பற்றிய விளக்கத்தை மக்கள் அறிய விரும்புகின்றனர். இது தொடர்பான இரண்டாவது விஷயம், பொறுப்பாளர்களுக்கு சில நிர்வாக பொறுப்புகள் இருக்கின்றன. அவற்றை எவ்வாறு அவர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும், எந்த அளவு அவர்களுக்கு அதில் அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதை பற்றி கூற வேண்டியதுள்ளது. எவ்வாறு இருப்பினும் சுருக்கமாக இந்த இரண்டு விஷயங்களை பற்றியும் நான் கவனமூட்டுவேன். முதலாவது விஷயம் கொள்கையுடன் தொடர்புடையதாகும். पहली बात तो ये है அகமதிகள் இதை பற்றி அறிந்திருப்பது அவசியமானதாகும். कि अहमदी के பொதுவாக இதை பற்றி விளக்கி கூறப்படுகிறது, ஆனால் இதன் பக்கம் கவனம் செலுத்தாமல் இருக்கின்றனர்.
அல்லது நம் மக்களுக்கும் தர்பியத் தேவைப்படுகின்றது என்பதை கருத்தில் கொள்ளாமல் இருக்கின்றார்கள். பொதுவாக ஒருவர் பிறப்பால் அகமதியாக இருந்தால் அவருக்கு ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் வருகையின் நோக்கம் என்ன என்பதை பற்றியும் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வது ஏன் அவசியமானது என்பதை பற்றியும் அறிவு இருக்கும் என்று கருதுகின்றனர். புதிதாக வருபவர்களுக்கு இதை பற்றி நன்றாக தெரியும். அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்த பின்னர் ஜமாத்தில் இணைகின்றனர். ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று எவர்கள் ஆக்டிவாக இருப்பதில்லையோ அவர்கள் இஸ்திமாக்களிலும் வருவதில்லை, சிலர் மாநாடுகளுக்கு கூட வருவதில்லை. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அப்படிப்பட்ட மக்கள் இருக்கின்றனர். அவர்கள் குறைவான எண்ணிக்கையில் இருந்தாலும் அவர்களின் பக்கம் நாம் மிகுந்த கவலையுடன் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இதற்காக ஹுதாமுல் அஹ்மதியாவும் லஜ்னா இமா இல்லாவும் தமது நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்து இது தொடர்பான பணிகளை செய்ய வேண்டிய தேவை அதிகமாக இருக்கின்றது. இவ்வாறு ஜமாத் அமைப்பும் இப்படிப்பட்டவர்களை விரட்டுவதற்கு பகரமாக அல்லது இவர்களை சீர்திருத்த முடியாது என்று கூறாமல் அவர்களை தங்களுக்கு அருகில் கொண்டு வர முயற்சி செய்ய வேண்டும். எனக்கு உங்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று கூறுபவர்களை தவிர்த்து மற்றவர்களை நமக்கு அருகில் கொண்டு வர வேண்டும். ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்களை பற்றி தகவல்களை ஜமாத்தின் அமைப்பு, அதாவது மெயின் ஸ்ட்ரீமாக திகழ்கின்ற முழு ஜமாத்தின் அமைப்பு கிளை அமைப்புகளுக்கு தர வேண்டும். ஏனென்றால் அதிக வயதுடைய பொறுப்பாளர் கடுமையாக நடந்து கொண்டதன் விளைவாகவும் மக்கள் இவ்வாறு பதில் கூறிவிடுகின்றார்கள். கிளை அமைப்புகள் இவர்களது வயதையொத்த அல்லது ஓரளவு இவர்களது இயல்பையொத்த நபர்கள் மூலமாக இவர்களது சீர்திருத்தத்தின் பக்கம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவ்வாறு கவனம் செலுத்த முடியும். எங்கு இந்த வழிமுறை கடைபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அங்கு அல்லாஹ்வின் அருளால் இதில் வெற்றியும் கிடைத்திருக்கின்றது. சில இடங்களில் சில தர்பியத் செயலர்கள் இப்படியும் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் தர்பியத்திற்காக அப்படிப்பட்ட மக்களது மனநிலையை கண்முன் நிறுத்தி நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்கின்றார்கள். அதற்கு மிக சிறந்த நாம் விரும்பிய நல்ல தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த மக்களிடமிருந்து மிக நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடைத்திருக்கின்றது. எவ்வாறு இருப்பினும் நாம் நம்மால் முடிந்தவரை ஒவ்வொரு அகமதியும் வீணாகுவதிலிருந்தும் அவரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும். இது ஒவ்வொரு பொறுப்பாளரது கடமையாகும். இது ஒவ்வொரு முரப்பிகளின் பொறுப்பாகும். இது ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் உள்ள கிளை அமைப்புகள் மற்றும் ஜமாத் அமைப்பின் பொறுப்பும் ஆகும். இந்த அடிப்படையான விஷயங்களை கூறிய பிறகு நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்றே நான் கூறவுள்ள முதலாவது விஷயம், ஒவ்வொரு அகமதிக்கும் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் வருகையின் நோக்கம் என்ன என்பதை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும். மேலும் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வது ஏன் அவசியமானது என்பதை பற்றியும் அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். இதற்காக ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களது சொற்களிலேயே இதை எடுத்துக் கூறுவதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகின்றேன். ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது இழந்து போன மகிமையை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் திருக்குர்ஆனின் உண்மையை உலகிற்கு காட்டுவதற்காகவும் நான் அனுப்பப்பட்டுள்ளேன். மேலும் இந்த எல்லா பணியும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் எவர்களது கண்களில் திரை இருக்கின்றதோ அவர்கள் அதை பார்க்க முடியாது. ஆனால் இந்த இயக்கம் சூரியன் போன்று பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. அத்தாட்சிகளுக்கும் அடையாளங்களுக்கும் எந்த அளவு மக்கள் சாட்சிகளாக இருக்கின்றனர் என்றால் அந்த சாட்சிகளை ஓரிடத்தில் ஒன்று சேர்த்தால் அதன் எண்ணிக்கை எந்த அளவு இருக்கும் என்றால் பூமியில் எந்த ஒரு அரசனுக்கும் கூட அந்த அளவு எண்ணிக்கையில் ராணுவம் இருக்காது. ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், எந்த அளவு இந்த இயக்கத்தின் உண்மைக்கான சான்றுகள் உள்ளன என்றால் அவை அனைத்தையும் எடுத்து கூறுவது எளிதல்ல. இஸ்லாத்திற்கு கடுமையான இழிவு ஏற்பட்டது. பிறகு அல்லாஹ் தஆலா இதே இழிவான நிலைக்கு ஏற்ப அதை அகற்றுவதன் மூலம் இந்த இயக்கத்தின் மகிமையை வெளிப்படுத்தி காட்டியிருக்கின்றான். இவை ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் வாழ்நாளில் நடந்த விஷயம் மட்டுமல்ல, மாறாக அவர்கள் ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் உயர் தகுதி தொடர்பாகவும் திருக்குர்ஆனின் உண்மையை உலகில் நிலைநாட்டுவது பற்றியும் தமது லிட்ரேச்சர்களிலும் தமது நூல்களிலும் தமது கட்டளைகளிலும் எவ்வாறு இதை பற்றி எடுத்து கூறியிருக்கின்றார்கள் என்றால் அது இன்றும் கூட ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மகிமையையும் திருக்குர்ஆனின் உண்மையையும் எதிரிகளுக்கு நிரூபித்து காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றது. நான் பல்வேறு சமயங்களில் பல்வேறு உதாரணங்களை கூறியுள்ளேன். ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது வாழ்க்கையின் உண்மையான அம்சங்களை மாற்று மதத்தவர்களுக்கு எடுத்து கூறும்போது
இதுதான் அவர்களது வாழ்க்கை என்றால், மேலும் இதுதான் அவர்களது போதனை என்றால், நாங்கள் தவறளித்திருக்கின்றோம் என்று கூறும் கட்டாயத்திற்கு அவர்கள் ஆளாகியுள்ளனர். கனடாவில் உள்ள இஸ்லாத்தின் எதிரி ஒருவரை பற்றி நான் சில நாட்களுக்கு முன் நிகழ்த்திய எனது சொற்பொழிவில் கூறியிருந்தேன். அவர் தனது பத்திரிகையில் டென்மார்க் பத்திரிகை வெளியிட்டிருந்த கார்ட்டூனை வெளியிட்டிருந்தார். இந்த முறை அங்கு நான் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட சமயத்தில் நான் கூறிய விஷயங்களை கேட்டு இஸ்லாத்தின் அழகிய போதனைகளை பற்றி அவருக்கு தெரிந்தபோது அஹமதியா ஜமாத் கூறிய விஷயங்களை கேட்டு எனக்கு உண்மை தெரிய வந்தது என்று தமது பத்திரிகையில் அவர் எழுத வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளானார். அவர் தமது தவறை ஏற்றுக்கொண்டார். இவ்வாறே கடந்த குத்பாவில் நான் கூறியிருந்தேன், அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய அரசியல்வாதி ஜும்மா தொடர்பாக தவறான ஒரு புரோகிராமை ரேடியோவில் ஒலிபரப்பி இருந்தார் அல்லது அதை பற்றி அவர் பேசியிருந்தார். இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாகும். லட்சக்கணக்கான மக்கள் இதனை கேட்டுள்ளனர். இதற்கு எதிரில் திருக்குரானின் அடிப்படையில் ஜும்மாவின் முக்கியத்துவம், அதன் உண்மை நிலை என்ன என்பதை பற்றி நமது ஒரு அகமதி இளைஞர் வெப்சைட்டில் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியுள்ளார். பிறகு இந்த நபருக்கும் இது பற்றி கடிதம் எழுதப்பட்டது. இவர் அங்குள்ள ஒரு பெரிய அரசியல் தலைவராவார், புகழ்பெற்ற மனிதராவார். நீங்கள் தவறாக பேசியிருக்கின்றீர்கள், இப்போது எங்களுக்கும் ரேடியோவில் பேச நேரம் தாருங்கள் என்று இவருக்கு எழுதினோம். பிறகு அவர் இதற்காக நேரத்தை வழங்கினார். இது அவரது கண்ணியமான நடைமுறையாகும். பிறகு நமது அகமது இளைஞர் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் அருளால் ரேடியோவில் ஜும்மா பற்றியும் திருக்குரானின் புனிதத்தன்மை பற்றியும் பேசினார். அதை கேட்டுவிட்டு அந்த அரசியல் தலைவர் இது என்னுடைய தவறாகும் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டார். இந்த புரோகிராமையும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கேட்டுள்ளனர். அஹ்மதியா ஜமாத்தின் மூலமாகத்தான் எங்களுக்கு உண்மையான இஸ்லாம் பற்றி தெரிந்திருக்கின்றது என்பதையும் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். இவற்றை பற்றியெல்லாம் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நமக்கு எடுத்து கூறினார்கள், நமக்கு உண்மையை வெளிப்படுத்தி காட்டினார்கள். ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது உயர் தகுதியை உலகிற்கு எடுத்து காட்டவும், திருக்குரானின் போதனைகளின் உண்மையை வெளிப்படுத்தி காட்டவும் அவர்களை அல்லாஹ் அனுப்பி வைத்தான். அவர்கள் கூறியது போன்றே இஸ்லாத்தின் மகிமையும், ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மகிமையும், திருக்குரானின் மகிமையும் பெருமையும் உலகில் அவர்கள் மூலமாகத்தான் நிலைநாட்டப்படுகின்றது. நாம் எந்த ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மைக்கும் இரையாகுவதற்கான எந்த காரணமும் இருக்க முடியாது. இளைஞர்கள் இவ்விஷயத்தில் தைரியமாக இருக்க வேண்டும். எங்கெல்லாம் இளைஞர்கள் ஆக்டிவாக இருக்கின்றார்களோ அங்கெல்லாம் இறைவனின் அருளால் அவர்கள் எதிரிகளின் வாயை அடைத்து விடுகின்றனர். பிறகு நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வதன் அவசியம் என்ன என்பதை பற்றியும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். 13 அல்லது 14 வயது நிரம்பிய சிறுவர்கள் கூட இந்த கேள்வியை கேட்கின்றனர். பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு சரியான பதிலை கூறுவதில்லை. இதை பற்றி மீண்டும் நான் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் சொற்களிலே எடுத்து கூறுகின்றேன். அவர்களது மிக விளக்கமான ஒரு கட்டளையாகும் இது. கிளை அமைப்புகள் இந்த மேற்கோளை பல பகுதிகளாக பிரித்து அவற்றின் மூலமாக புரிய வைக்க முடியும். மேலும் அதிலிருந்து வழிகாட்டலை பெறவும் முடியும். ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சில மௌலவிகள் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிடம், நாங்கள் தொழுகின்றோம், நோன்பும் நோட்கின்றோம், குர்ஆன் மீதும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் ஈமான் கொண்டுள்ளோம், பிறகு உங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவை என்ன இருக்கின்றது என்று கேள்வி கேட்டனர். அதற்கு ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள், பாருங்கள், எவ்வாறு ஒரு நபர் அல்லாஹ்வையும் அவனது தூதரையும் அவனது வேதத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதாக வாதம் செய்துவிட்டு அதன் விளக்கமான கட்டளைகளை, அதாவது உதாரணமாக தொழுகை, நோன்பு, ஹஜ், ஜகாத், தக்வா, தூய்மை ஆகியவற்றை கடைபிடித்து அவற்றை நிறைவேற்றாமல் இருந்தால், நஃப்ஸை தூய்மைப்படுத்துதல், தீமையை கைவிடுதல், நன்மையை பெறுதல் ஆகியவற்றிற்காக இடப்பட்ட அக்கட்டளைகளை கைவிட்டு விட்டால் அவர் தன்னை முஸ்லிம் என்று கூறிக்கொள்ள தகுதியற்றவராவார். தான் ஒரு முஸ்லிம் என்று வாதம் செய்துவிட்டு நன்மைகளை செய்யாமலும் தீமைகளை கைவிடாமலும் இருந்தால் அவர் தன்னை முஸ்லிம் என்று கூறிக்கொள்ள தகுதியற்றவராவார் என்று கூறுகின்றார்கள். அவர் ஈமானின் நகைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளார் என்று கூற முடியாது, அது அவருக்கு பொருந்தாது. இவ்வாறு எந்த ஒரு நபர் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீஹை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ, மேலும் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இல்லை என்று கருதுகின்றாரோ, அவரும் இஸ்லாத்தின் உண்மை நிலை, நபித்துவத்தின் குறிக்கோள், தூதுத்துவத்தின் நோக்கம் ஆகியவற்றை அறியாதவராக இருக்கின்றார். அதாவது நபித்துவத்தின் தேவை என்ன, அதன் குறிக்கோள் என்ன என்பதை பற்றி அவருக்கு தெரியாது. தன்னை உண்மையான முஸ்லிம் என்றும் இறைவனுக்கும் தூதருக்கும் உண்மையான முறையில் கீழ்ப்படிந்து நடப்பவர் என்றும் கட்டுப்பட்டு நடப்பவர் என்றும் கூறுவதற்கான உரிமை அவருக்கு இல்லை. ஏனென்றால் எவ்வாறு அல்லாஹ் தஆலா ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மூலமாக திருக்குர்ஆனில் கட்டளைகளை தந்துள்ளானோ,
இவ்வாறே இறுதி காலத்தில் ஒரு இறுதி கலீஃபா தோன்றுவது பற்றிய முன்னறிவிப்பையும் மிகவும் வலுவாக அவன் எடுத்து கூறியுள்ளான். அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர் மற்றும் அவரை விட்டு முகம் திருப்பி செல்பவர் ஆகியோருக்கு கட்டுப்படாதவர்கள் என்று அவன் பெயர் சூட்டியுள்ளான். திருக்குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் உள்ள சொற்களில் உள்ள வித்தியாசம், அதனை வித்தியாசம் என்று கூற முடியாது, மாறாக ஹதீஸ்களில் வேறு சொற்களில் திருக்குர்ஆனில் உள்ள சொற்களின் விளக்கம் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது அவை இவை மட்டும்தான். திருக்குர்ஆனில் கலீஃபா என்ற சொல் கூறப்பட்டுள்ளது. ஹதீஸில் இதே இறுதி கலீஃபாவை வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் என்ற பெயரில் விளக்கி கூறப்பட்டிருக்கின்றது. திருக்குர்ஆனில் எந்த நபரை அனுப்புவது பற்றி வாதா, அதாவது வாக்குறுதி என்ற சொல் கூறப்பட்டுள்ளதோ, அவ்வாறு எந்த நபரின் தோற்றம் தொடர்பாக ஒரு விதத்தில் அதற்கு மகத்துவம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவை என்ன இருக்கின்றது என்று கூறுபவர் எவ்வாறு முஸ்லிமாக இருக்க முடியும்? ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், கலீஃபாக்களின் வருகையை அல்லாஹ் கியாமத் வரையில் நீட்டியுள்ளான். இஸ்லாத்தின் இந்த பெருமையும் சிறப்பும் இருக்கின்றது. அதற்கு ஆதரவாகவும் அதன் மறுமலர்ச்சிக்காகவும் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் சீர்திருத்தவாதிகள் வந்தனர், வந்து கொண்டே இருப்பார்கள். பாருங்கள், அல்லாஹு தஆலா ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை ஹஜ்ரத் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடன் ஒப்பிட்டு கூறியுள்ளான். இங்கு முஜத்தித் தொடர்பாக மக்களுக்கு தவறு ஏற்பட்டு விடுகின்றது. சீர்திருத்தவாதிகள் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் யார் என்ற கேள்வி எழலாம். கலீஃபாக்களே முஜத்திதுகளாக இருப்பார்கள். இதை பற்றியும் விளக்கமாக இதற்கு முன்பு ஒரு ஹுத்பாவில் நான் எடுத்து கூறியுள்ளேன். அதிலிருந்தும் குறிப்புகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் இதை பற்றி விளக்கமாக எடுத்து கூறியுள்ளார்கள். இவை அனைத்தும் ஜமாத்தின் லிட்டரேச்சர்களிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், பாருங்கள், அல்லாஹ் ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை ஹஜ்ரத் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடன் ஒப்பிட்டு கூறியுள்ளான். இது கமா, அதாவது எவ்வாறு என்ற சொல்லிலிருந்து நிரூபணமாகின்றது. ஹஜ்ரத் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களது தொடரின் இறுதி கலீஃபாவாக ஹஜ்ரத் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். நான் இறுதி செங்கலாக உள்ளேன் என்று இதை பற்றி அவர்களே கூறியுள்ளார்கள். இவ்வாறே முஹம்மதிய ஷரியத்திலும் அதற்காக தொண்டாற்றுவதற்காகவும் அதன் மறுமலர்ச்சிக்காகவும் எப்போதும் கலீஃபாக்கள் வந்துள்ளனர். இவ்வாறு கியாமத் வரை அவர்கள் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள். இவ்வாறே இதன் இறுதி கலீஃபாவின் பெயரும் அவருக்குள்ள ஒப்புமைக்கு ஏற்பவும் அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள பணிகளுக்கு ஏற்பவும் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் என்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. பிறகு மிகவும் சாதாரணமாக அவரை பற்றி கூறிவிட்டு விட்டுவிடவில்லை, மாறாக அவரது வருகைக்கான அடையாளங்கள் விளக்கமாக எல்லா இறை வேதங்களிலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பைபிளிலும் இஞ்சிலிலும் நபிமொழிகளிலும் திருக்குர்ஆனிலும் கூட அவரது வருகைக்கான அடையாளங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. யூதர்கள், கிறிஸ்துவர்கள், முஸ்லிம்கள் ஆகிய எல்லா சமயங்களை சார்ந்த சமுதாயங்களும் அவரது வருகையை ஏற்றுக்கொள்வதுடன் அவருக்காக காத்திருக்கின்றனர். அவ்வாறு இருக்க அவரை மறுப்பது எவ்வாறு இஸ்லாமாக இருக்க முடியும்? பிறகு அவர் எப்படிப்பட்ட நபராக இருக்கின்றார் என்றால், அல்லாஹு தஆலா வானத்திலும் அவருக்கு ஆதரவான அடையாளங்களை வெளிப்படுத்தி காட்டியுள்ளான், பூமியிலும் அற்புதங்களை காட்டியுள்ளான். அவருக்கு ஆதரவாக பிளேக் நோய் வந்தது. சூரிய சந்திர கிரகணங்கள் முன்னறிவிப்புகளில் கூறியிருந்தபடி குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வெளிப்பட்டது. என்ன, எந்த நபருக்கு ஆதரவாக வானம் அடையாளங்களை வெளிப்படுத்தியதோ, மேலும் பூமியும் அந்த சரியான சமயத்தில் அவர் தோன்றியுள்ளார் என்று கூறுகிறதோ, அவர் ஒரு சாதாரண நபராக இருக்க முடியுமா? அவரை ஏற்றுக்கொள்வதும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பதும் சமமானதாக இருக்க முடியுமா? அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஒருவர் முஸ்லிமாகவும் இறைவனின் அன்பிற்குரிய அடியாராகவும் ஆக முடியுமா? ஒருபோதும் முடியாது. ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், நினைவில் கொள்ளுங்கள், வாக்களிக்கப்பட்ட நபர் வருவதற்கான எல்லா அடையாளங்களும் நிறைவேறிவிட்டன. எல்லா விதமான குழப்பங்களும் உலகை அழுக்காக்கிவிட்டது. ஆலிம்களும் பெரும்பாலான அவுலியாக்களும் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் தோன்றும் காலம் இதுதான் என்று எழுதியுள்ளார்கள். அதாவது அவர் 14வது நூற்றாண்டில் வருவார் என்று எழுதியுள்ளனர். அவுலியாக்களும் பெரும்பாலான ஆலிம்களும் கூறியுள்ள ஒருமித்த கருத்துடைய சாட்சியங்கள் இந்த அளவு இருந்தும் கூட ஒருவருக்கு சந்தேகம் இருந்தால் அவர் திருக்குர்ஆனை கவனத்துடன் பார்க்க வேண்டும். சூரா அன்-நூரை கவனமாக படிக்க வேண்டும். எவ்வாறு ஹஜ்ரத் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு பிறகு 1400 வருடங்கள் கழிந்த பிறகு ஹஜ்ரத் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வந்தார்களோ, அவ்வாறே ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பிறகு 14வது நூற்றாண்டில் தான் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் வந்துள்ளார். எவ்வாறு ஹஜ்ரத் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களது தொடரின் காத்தமுல் குலஃபாவாக இருக்கின்றார்களோ, இங்கும் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் காத்தமுல் குலஃபாவாக இருப்பார். ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், நான் இனி வரும் 1000 வருடங்களின் கலிஃபாவாக இருக்கின்றேன். எனவே எவர் இனி வந்தாலும் அவர்களை பின்பற்றியே வருவார் என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.
எனவே எந்த முன்னறிவிப்புகள் திருக்குரானிலும் ஹதீஸிலும் தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ इसी तरह इधर भी मसीह அதன் அடிப்படையில் அந்த வாக்களிக்கப்பட்ட மசீஹ் 14வது நூற்றாண்டில் வர வேண்டியது இருந்தது. कि मैं அவரே ஹஜரத் மிர்சா குலாம் அகமது காதியானி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஆவார்கள். ஒவ்வொரு அகமதியும் ஹஜரத் மசீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களது நூல்களை படிக்க வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் புலமை பெற்றவர்கள் அல்லது யாருக்கு உருது மொழி தெரியாதோ அவர்களுக்காக ஒவ்வொரு மொழியிலும் அல்லாஹ்வின் அருளால் லிட்டரேச்சர்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் ஹஜரத் மசீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவரது வருகை பற்றியும் அதன் நோக்கம் பற்றியும் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வது ஏன் அவசியமானது என்பதை பற்றியும் விளக்கமாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது. தங்களது கொள்கையை உறுதியானதாகவும் வலுவானதாகவும் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டியது ஒவ்வொருவருக்கும் அவசியமானதாகும். ஆட்சேபனை செய்பவர்களின் ஆட்சேபனைகளுக்கு பதில் கூறுங்கள். பதில்களை நீங்களே தயார் செய்யுங்கள். இது பற்றிய அறிவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆட்சேபனைக்கான பதில்களும் தயாராகிவிடும். இதனை ஒவ்வொருவரும் சுயமாக செய்வதுடன் அதை தவிர ஜமாத் அமைப்பும் கிளை அமைப்புகளும் தங்களது புரோகிராம்களை தயார் செய்ய வேண்டும். அதில் எவ்வாறு ஒவ்வொரு நபர் வரை நாம் இந்த போதனையை எட்ட வைக்க வேண்டும், அதாவது அவர்களின் வருகையின் நோக்கம் என்ன, அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வது ஏன் அவசியமானது என்பதை பற்றியெல்லாம் விளக்கி கூற வேண்டும். முதலில் கொள்கை தொடர்பான விஷயங்களை கூறிவிட்டேன். இரண்டாவது விஷயம் தர்பியத் தொடர்பானதாகும். அது ஜமாத்தில் உள்ள நபர்களுக்கு கிலாஃபத்துடன் உள்ள தொடர்பாகும். கிலாஃபத்துடன் உள்ள தொடர்பில் இன்றைய நாட்களில் அல்லாஹ்வின் அருளால் அல்லாஹு தஆலா நமக்கு MTA-வை அதற்கான ஒரு ஊடகமாக தந்துள்ளான். இவ்வாறே அல் இஸ்லாம் வெப்சைட் இருக்கின்றது. இதனோடு ஒவ்வொரு அகமதி இளைஞரையும் ஆணையும் பெண்ணையும் இணைத்து வைப்பதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஜமாத் அமைப்பும் கிளை அமைப்புகளும் இதற்கான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும். தூய்மையான உள்ளம் கொண்டவர்கள், அதிலும் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக நடந்து கொள்கின்ற தூய்மையான உள்ளம் கொண்டவர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் பெரும் முயற்சி செய்து இங்கு பள்ளிவாசலுக்கு வருகின்றனர், குத்பாவை கேட்கின்றனர். உலகில் பல்வேறு பகுதிகளில் MTA மூலமாகவும் பலரும் குத்பாக்களை கேட்கின்றனர். முறையாக தொடர்ந்து கேட்டு வருகின்றனர். இன்னும் சொல்வதென்றால் சிலர் 2 அல்லது 3 முறை கொத்பாவை கேட்டதாக கடிதத்தில் எனக்கு எழுதுகின்றனர். ஆனால் கொத்பா கேட்காதவர்களின் எண்ணிக்கையும் இருக்கின்றது. இங்கு UK-யிலும் அத்தகைய மக்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் கொத்பாக்களை கேட்பதே இல்லை, மற்ற நிகழ்ச்சிகளையும் பார்ப்பதில்லை. மாறாக சில நிகழ்ச்சிகளில் அவர்கள் கலந்து கொள்வதே இல்லை. ஒரு ஜமாத்தில் பெரும் எண்ணிக்கையில் மக்கள் ஜமாத்தின் போதனைக்கு மாற்றமாக சில செயல்களை செய்தனர். இதன் காரணமாக வேறு வழியின்றி அவர்கள் மீது சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. ஆய்வு செய்து பார்த்தபோது அவர்களில் பெரும்பாலார் கொத்பாக்களை கேட்பதில்லை, அல்லது அவர்களில் பலரும் ஜமாத்திற்கு ஆக்டிவாக வந்து போவதும் இல்லை. இவ்வாறு எனக்கு தெரிய வந்தது. அவர்கள் ஜமாத் நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்வதில்லை, ஆனால் ஜமாத்துடன் உள்ள தொடர்பு அவர்களது இரத்தத்துடன் கலந்திருந்ததால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட போது அவர்கள் கவலை அடைந்தனர். மிகவும் அளவு கடந்த கவலையுடனும் வேதனையுடனும் மன்னிப்பு கோரி அவர்கள் எனக்கு கடிதம் எழுத ஆரம்பித்து விட்டனர். அவர்களில் சிலர் என்னை சந்தித்தனர். அப்போது அவர்கள் அழுதனர். அவர்கள் உலகவாதிகளாக மட்டும் இருந்தால் அவர்களிடம் இந்த நிலை இருந்திருக்காது. உலக வியாபாரங்களில் ஈடுபடுவதன் காரணமாக இவ்விஷயங்களை பொருட்படுத்தாமல் இருப்பவர்களும் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் இது பற்றி கவனமூட்டப்படும் போது அவர்களிடம் வெட்க உணர்வும் ஏற்படுகின்றது. பிறகு அவர்கள் தௌபா இஸ்திக்ஃபார் செய்கின்றனர். எதிர்காலத்தில் ஜமாத்துடன் தங்களுக்கு இருக்கும் தொடர்பை வலுவானதாக ஆக்குவதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்கின்றனர். இவற்றை நினைவூட்டுவதும் இதை கண்காணிப்பதும் ஜமாத் அமைப்பு, ஜமாத் செயலர்கள், முபல்லிகுகள், கிளை அமைப்புகள் ஆகிய எல்லோரது பணியாகும். கிலாஃபத்துடன் ஒவ்வொரு நபருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். உள்ளங்களில் கிலாஃபத்துடன் உள்ள தொடர்பு, பற்று ஆகியவற்றை மெருகூட்ட முயற்சி செய்யுங்கள். அது அவர்களிடம் ஏற்கனவே இருக்கத்தான் செய்கின்றது. அவர்களுக்கு அதை பற்றி புரிய வைத்தால் மக்கள் மேலும் பொலிவுடன் நம் முன்னால் அவற்றை வெளிப்படுத்துகின்றனர். அதில் ஏதாவது தூசி படிந்திருந்தாலும் கூட அவை அகன்று விடுகின்றன. ஏனென்றால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் போதுதான் அவர்கள் தமது பற்றை வெளிப்படுத்துகின்றனர். அந்த சமயத்தில் தான் அதனை அவர்கள் வலுவாக வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றனர்.
தர்பியத் துறை அவர்கள் தொடர்ந்து காலத்தின் கலீஃபாவுடன் நிரந்தர தொடர்பு வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு போதனை செய்து வந்தால், குத்பாக்கள், மாநாடுகள் மற்றும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் அவர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு கவனமூட்டி வந்தால், பிறகு எங்கு கிலாஃபத்துடன் மேலும் வலுவான தொடர்பு ஏற்படுமோ அங்கு தர்பியத் தொடர்பான பல பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு ஏற்பட்டுவிடும் இன்ஷா அல்லாஹு தஆலா. பிறகு நான் கவனமூட்ட விரும்பும் அடுத்த விஷயம் ஜமாத்தில் உள்ள நபர்களிடம் சந்தாவின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி விளக்கமாக எடுத்துக் கூறுவதாகும். நினைவில் கொள்ளுங்கள், பொதுவாக நான் ஜமாத்தில் உள்ள பொருளாளர்களுக்கு இதை பற்றி கூறியிருக்கின்றேன். அவர்கள் மக்களுக்கு இதை எடுத்துக் கூற வேண்டும். அதாவது சந்தா என்பது வரி அல்ல, மாறாக அது கடமைகளில் ஒன்றாக இருக்கின்றது. அதை நிறைவேற்றும்படி அல்லாஹ் திருக்குரானில் பல்வேறு இடங்களில் எடுத்துக் கூறியுள்ளான். உதாரணமாக ஓரிடத்தில் அல்லாஹு தஆலா கூறுகின்றான், ஃபத்தகுல்லாஹ மஸ்ததஅதும் வஸ்மஉ வஅதிஉ வஅன்ஃபிகு கைரன் லிஅன்ஃபுசிகும் வமை யூக ஷுஅ நஃப்ஸிஹி ஃபஉலாயிக ஹுமுல் முஃப்லிஹூன் இன் துக்ரிதுல்லாஹ கர்தன் ஹஸனன் யுலாயிஃபு லக்கும் வயக்ஃபிர் லக்கும் வல்லாஹு ஷக்கூருன் ஹலீம். எந்த அளவு தௌஃபீக் உங்களுக்கு உள்ளதோ அதற்கேற்ப அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள், கேளுங்கள், மேலும் கட்டுப்பட்டு நடங்கள், செலவு செய்யுங்கள், இது உங்களுக்கு சிறந்ததாகும். எவர்கள் நஃப்ஸின் கஞ்சத்தனத்திலிருந்தும் காப்பாற்றப்படுகின்றனரோ அவர்களே வெற்றி பெற்றவர்களாவர். நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு அழகிய கடன் கொடுத்தால் அதனை அவன் உங்களுக்காக அதிகமாக்கி விடுவான். இன் துக்ரிதுல்லாஹ கர்லன் ஹஸனன் யுஸாயிஃபு லக்கும் வ யக்ஃபிர் லக்கும் வல்லாஹு ஷக்கூருன் ஹலீம். அதனை அவன் உங்களுக்காக அதிகமாக்குவான், உங்களை மன்னித்து விடுவான். அல்லாஹ் மிக்க மதிப்பளிப்பவனும் சகித்துக் கொள்பவனும் ஆவான். இந்த வசனங்களில் இறைவனது வழியில் செலவு செய்வது ஒரு நம்பிக்கையாளருக்கு மிகவும் அவசியமானதாகும் என்பது தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இறைவனின் வழியில் செலவு செய்பவர்கள்தான் வெற்றி பெறுபவர்களாக இருக்கின்றனர். மேலும் இறைவழியில் நீங்கள் செலவு செய்வது என்பது அல்லாஹ்வுக்கு நீங்கள் கடன் கொடுத்தது போன்றதே ஆகும். அல்லாஹ் எப்படிப்பட்டவன் என்றால், அடியானுக்கு அவன் செய்த தியாகத்திற்கு பகரமாக அதைவிட பன்மடங்கு அதிகமாக அதை பெருக்கி அதை அவனுக்கு வழங்குகின்றான். அத்தகைய பல்வேறு சம்பவங்களை மக்கள் எனக்கு எழுதுகின்றனர். அதாவது, நாங்கள் இறைவனின் வழியில் சந்தா கொடுத்தோம், அல்லாஹ் எங்களுக்கு அதனை பன்மடங்காக பெருக்கி திரும்ப தந்தான் என்று எழுதியுள்ளனர். இதை பற்றி பலமுறை நான் பல்வேறு சம்பவங்களை எடுத்துக் கூறியுள்ளேன். அல்லாஹ் தன்னிறைவு பெற்றவனாகவும் தேவைகள் அற்றவனாகவும் இருக்கின்றான். அவனுக்கு நமது பைசாக்களின் தேவையில்லை. உண்மையில் நம்மை தூய்மைப்படுத்துவதற்கும் நமது கீழ்ப்படிந்து நடப்பதன் தரத்தை பார்ப்பதற்காகவும் தக்வாவின் வழிகளை நாம் தேடுவதை பார்ப்பதற்காகவும் பொருளாதார தியாகம் தொடர்பாக நாம் செய்கின்ற வாதத்தின் தரத்தை பார்ப்பதற்காகவும் அல்லாஹு தாலா அவனது வழியில் செலவு செய்யுமாறு கூறுகின்றான். அவனது மார்க்கத்தை பரப்புவதற்காகவும் அதை முன்னேற்றுவதற்காகவும் செலவு செய்யுங்கள் என்று அவன் கூறுகின்றான். எனவே ஒவ்வொரு அகமதிக்கும் இந்த ஆன்மாவை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. நாம் ஏன் சந்தா கொடுக்கின்றோம்? பொருளாளர் அல்லது ஜமாத்தின் தலைவரை மகிழ்விப்பதற்காக நாம் சந்தா கொடுக்கின்றோமா, அல்லது அவரிடமிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்வதற்காக நாம் சந்தா கொடுக்கின்றோமா? அப்படிப்பட்ட சந்தாக்களினால் எந்த பலனும் ஏற்படாது. அவ்வாறு சந்தா கொடுக்காமல் இருப்பதுதான் சிறந்ததாகும். நீங்கள் மற்றவர்களுடன் போட்டி போட்டுக் கொண்டு போட்டியை நோக்கமாக வைத்து மற்றவர்களை விட அதிகமாக சந்தா கொடுத்தால் அதனாலும் எந்த பலனும் கிடைக்காது. இறைவனின் திருப்தியை பெறுவதை தவிர சந்தா கொடுப்பவருக்கு வேறு எந்த காரணம் இருந்தாலும் அது இறைவனிடத்தில் ரத்து செய்யப்பட்டுவிடும். எனவே சந்தா கொடுப்பவர்கள் இது இறைவன் அவர்கள் மீது செய்துள்ள அருளாக அதை எண்ண வேண்டும். அல்லாஹ் அவர்களுக்கு சந்தா கொடுப்பதற்கான தௌஃபீக்கை வழங்கியுள்ளான். அவ்வாறு இல்லாமல் எந்த ஒரு நபரும் சந்தா கொடுப்பது அல்லாஹ்வின் மீது அல்லது அல்லாஹ்வின் ஜமாத்தின் மீது அவர் செய்யும் அருளாக இருக்க முடியாது. சந்தா கொடுப்பவருக்கு சந்தா கொடுத்து இறைவனின் அருள்களுக்கு வாரிசாகுவதற்கு அவர் முயற்சி செய்ய வேண்டும். இந்த எண்ணம் அவரிடம் இருக்க வேண்டும். இறைவனின் ஜமாத்துகளுக்கு பொருள் தியாகம் மிகவும் முக்கியமான விஷயமாகும். எனவேதான் நான் ஜமாத்துகளிடம்
அவர்கள் புதிதாக பையத் செய்தவர்களையும் குழந்தைகளையும் தஹ்ரீகே ஜதீத் மற்றும் வக்ஃப் ஜதீத் சந்தாக்களில் அதிகமாக பங்கு பெற வைக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தேன். ஒரு பைசா செலுத்தியவாறு அவர்கள் அதில் பங்கு பெற வேண்டும். அதன் மூலம் அதற்கான பழக்கம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டுவிடும். அதனால் அல்லாஹ்வின் அருள்களை சேகரிப்பவர்களாக அவர்கள் ஆகிவிட வேண்டும். சந்தாவின் முக்கியத்துவம் பற்றி ஓரிடத்தில் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றார்கள்: உலகில் மனிதன் செல்வத்தை மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கின்றான். இதன் காரணமாகவே கனவுகள் பற்றிய விளக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு நபர் தமது கல்லீரலை எடுத்து எவருக்காவது கொடுப்பதாக கனவில் பார்த்தால் அதன் பொருள் செல்வமாகும் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாகவே உண்மையான இறையச்சத்தையும் ஈமானையும் பெறுவதற்காக லன் தனாலுல் பிர்ர ஹத்தா துன்ஃபிகு மிம்மா துஹிப்பூன், உங்களுக்கு மிகவும் பிரியமான பொருளை செலவு செய்யாதவரை உண்மையான நன்மையை நீங்கள் பெற முடியாது என்று இறைவன் கூறுகின்றான். இறைவனது படைப்பினங்களுடன் அனுதாபத்துடன் நடந்து கொள்வது மற்றும் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்வது ஆகியவற்றில் ஒரு பெரும்பகுதி செல்வத்தை செலவு செய்வதோடு தொடர்பு இருக்கின்றது. மனித இனத்துடனும் இறைவனின் படைப்பினங்களுடனும் அனுதாபத்துடன் நடந்து கொள்வதும் ஒரே விதமான செயலேயாகும். அது ஈமானின் இரண்டாவது பகுதியாகும். அது இல்லாமல் ஈமான் முழுமையானதாகவும் உறுதியானதாகவும் ஆக முடியாது. எதுவரை மனிதன் தியாகம் செய்வதில்லையோ அதுவரை அவன் மற்றவர்களுக்கு பலன் தரக்கூடியவனாக எப்படி இருக்க முடியும்? மற்றவர்களுக்கு பலன் தரக்கூடியவனாக இருப்பதற்கும் அனுதாபத்துடன் நடந்து கொள்வதற்கும் தியாகம் செய்வது அவசியமான விஷயமாகும். லன் தனாலுல் பிர்ர ஹத்தா துன்ஃபிகு மிம்மா துஹிப்பூன் என்ற இந்த வசனத்தில் இந்த தியாகம் பற்றிய போதனையும் வழிகாட்டலும் தரப்பட்டுள்ளது. எனவே செல்வத்தை இறைவழியில் செலவு செய்வதும் கூட மனிதனின் நட்பாக்கியம், தக்வாவை பேணுவது ஆகியவற்றின் தரத்தையும் அதன் நறுமணத்தையும் வெளிப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். ஹஜ்ரத் அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவளது வாழ்க்கையில் இறைவனுக்காக தன்னை அர்ப்பணிக்கும் அந்த தரமும் மனமும் எந்த அளவு இருந்ததென்றால் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தமது ஒரு தேவையை பற்றி கூறியதுமே ஹஜ்ரத் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தமது வீட்டில் உள்ள எல்லா சாமான்களையும் எடுத்துக்கொண்டு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் சமூகத்தில் ஆஜராகிவிட்டார்கள். எனவே ஜமாத்தின் பொருளாளர்கள் இந்த வழிமுறைக்கேற்ப ஜமாத் சகோதரர்களுக்கு தர்பியத் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமானதாகும். பொருள் தியாகம் செய்யும் போதுதான் இறையச்சமும் ஈமானும் வலுவானதாக ஆகின்றது. இவ்வாறே முரப்பிகளும் அவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இது பற்றி மக்களுக்கு போதனை செய்ய வேண்டும். இதற்காக தொடர்ந்து கவனம் செலுத்துவது அவசியமானதாகும். எனவே ஒவ்வொரு மட்டத்திலுள்ள பொருளாளர்களும் துடிப்புடன் செயல்பட வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. பொருளாளர்கள் தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். ஒவ்வொரு நபர் வரை தனிப்பட்ட முறையில் தொடர்பு கொள்வது ஜமாத்தின் பொருளாளரின் பணியாகும். அந்த பணியை அவர் கிளை அமைப்புகளிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு அந்த பணியை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்க கூடாது. கிளை அமைப்புகள் தங்களது உறுப்பினர்களுக்கு இதை பற்றி போதனை செய்யும். இந்த அளவில் மட்டும்தான் அது உதவி செய்யும். இதைவிட அதிகமாக ஜமாத்தின் பொருளாளர்களுக்கு உதவி செய்வது கிளை அமைப்புகளின் வேலை அல்ல. கிளை அமைப்புகள் தமது உறுப்பினர்களுக்கு இதை பற்றி கவனமூட்ட முடியும். பொருளாளர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுங்கள் என்று அதனால் கூற முடியும். மேலும் சந்தாவின் ஆன்மாவை அவர்களுக்கு புரிய வைக்கவும் முடியும். எவ்வாறு இருப்பினும் சந்தாவின் ஆன்மா பற்றி புரிய வைப்பது கிளை அமைப்புகளின் பணியாகும். ஆனால் பொருளாளர்கள் நாங்கள் கிளை அமைப்புகளிடம் எடுத்து கூறினோம், ஆனால் அவர்கள் எங்களுக்கு உதவவில்லை என்று கூறி இவ்விஷயத்தில் தன்னுடைய பொறுப்பிலிருந்தும் விலகிவிட முடியாது. பொறுப்பு அவர்களை சார்ந்ததாகும். அவர்கள்தான் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும். பொருளாளர்கள் உள்ளூர் மட்டத்தில் தமது பணியை செய்யும் போது ஒவ்வொரு வீடு வரை செல்ல அவர்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும். இப்போது அதிகமாக வசதிகள் உள்ளன. போன் இருக்கின்றது, மற்ற பல வழிகளும் உள்ளன. போக்குவரத்து செய்வதற்கான வசதியும் இருக்கின்றது. ஐரோப்பாவில் இன்னும் அதிகமான வசதிகள் இருக்கின்றன. பாகிஸ்தானில் இப்படிப்பட்ட பொருளாளர்களும் இருக்கின்றனர். அவர்கள் நாள் முழுவதும் வேலை செய்துவிட்டு மாலையில் வேலை முடிந்ததும் மாலை முழுவதும் வீடுகளுக்கு செல்வார்கள். கராச்சி, லாகூர் போன்ற பெரும் நகரங்களில் சைக்கிளில் சவாரி செய்தவாறு அவர்கள் ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு செல்வார்கள். அவர்கள்
போதனை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். माली कुर्बानी की अहमियत பொருள் தியாகத்தின் பக்கம் மக்களுக்கு கவனமூட்டிக் கொண்டே இருப்பார்கள். एक दफा इनकार இங்கு உங்களுக்கு பல வசதிகளும் உள்ளன. அவ்வாறு இருந்தும் நீங்கள் பணிகளை செய்யாமல் இருக்கின்றீர்கள். சில பொறுப்பாளர்கள் தொடர்பான புகார்கள் இங்கு வந்துள்ளது. அதில் அவர்கள் கொடுக்கும் சந்தாவின் தரம் உயர்வானதாக இல்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவர்களது சந்தாவின் தரம் இவ்வாறு இருந்தால் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு என்ன போதனை செய்ய முடியும்? அன்பாகவும் மென்மையுடனும் இந்த பணியை செய்ய வேண்டும். அவர்களிடம் பொருள் தியாகத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி விளக்கமாக எடுத்துக் கூற வேண்டும். சிலர் கடினமான இயல்புடையவர்களாக இருப்பார்கள். ஒரு முறை அவர்கள் சந்தா கொடுக்க மறுத்துவிட்டால் இரண்டாவது முறையும் அவரிடம் செல்லுங்கள், மூன்றாவது முறை செல்லுங்கள், நான்காவது முறை செல்லுங்கள். ஆனால் நீங்கள் முகம் சுளிக்க கூடாது. எந்த ஒரு நபருக்கும் அவருடைய சந்தாவால் ஜமாத்தின் அமைப்பு செயல்படுகின்றது, அதனால்தான் பொருளாளர் மீண்டும் மீண்டும் அவரிடம் வருகின்றார் என்ற எண்ணம் வந்துவிடக் கூடாது. ஒவ்வொருவரும் இதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இது ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவரிடம் அல்லாஹ் செய்துள்ள வாக்குறுதியாகும். அதாவது ஒருபோதும் பொருளாதாரத்தில் குறைவு ஏற்படாது, பணிகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் இன்ஷா அல்லாஹு தஆலா. ஆனால் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு கவலை இருந்ததென்றால் அது செல்வம் சரியான முறையில் செலவு செய்யப்படுகிறதா என்ற கவலையே ஆகும். அல்லாஹ்வின் அருளால் செலவு சரியான முறையில் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக முடிந்த வரையில் முயற்சி செய்யப்படுகின்றது. சில இடங்களில் செலவு செய்வதில் அக்கறையற்ற நிலை இருந்தால் அது தொடர்பாக அவர்களுக்கு கவனமூட்டப்படுகின்றது. ஆடிட் அமைப்பும் இதற்காகத்தான் நிறுவப்பட்டிருக்கின்றது. பிறகு ஜமாத்தின் அமீரின் பொறுப்பாகவும் இது இருக்கின்றது. செலவீனங்கள் மீது அவருக்கு ஆழ்ந்த பார்வை இருக்க வேண்டும். எந்த பில் அவரிடம் வந்தாலும் அதை கண்டிப்பாக பாஸ் செய்ய வேண்டும் என்ற நிலை இருக்கக்கூடாது. ஆடிட்டருடைய அமைப்பை நன்கு செயல்பட வைக்க வேண்டும். எந்த அளவு அதனை நல்ல முறையில் செயல்பட வைக்க வேண்டும் என்றால் ஆடிட்டருக்கு முழுமையான சுதந்திரம் வழங்க வேண்டும். அவரை தனது விருப்பத்திற்கேற்ப செயல்பட விட வேண்டும். அவருக்கு முழு அதிகாரம் வழங்க வேண்டும். செலவுகள் தொடர்பாகவும் நான் கூறுகின்றேன். எம்டிஏவிற்காக மிக பெரும் செலவு இருக்கின்றது. இதற்காக தனியாகவும் பொருள் தியாகம் செய்யும்படி கூறப்படுகிறது. தர்பியத்திற்காகவும் எம்டிஏவிற்காகவும் செலவுகள் உள்ளன. இதன் செலவுகள் எந்த அளவு அதிகமாக உள்ளன என்றால் முழு உலகிலும் எம்டிஏவிற்காக 4 அல்லது 5 சேட்டலைட்டுகள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. எம்டிஏவிற்காக வசூலாகும் தொகையிலிருந்து மட்டும் அதற்காக செலவு செய்ய முடியாது. அவ்வாறு செலவு செய்யப்படுவதில்லை. மாறாக ஜமாத்தின் ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட் தொகையில் இருந்தும் இதற்காக செலவு செய்யப்படுகின்றது. எனவே இதன் பக்கமும் மக்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். யூகே மாநாட்டின் 2வது நாளில் நிகழ்த்தப்படும் சொற்பொழிவை நீங்கள் கவனமாக கேட்டால் ஒவ்வொருவருக்கும் அல்லாஹ் ஜமாத்தின் பைசாவில் எந்த அளவு பரக்கத்தை தந்துள்ளான், எந்த அளவு பணி விரிவடைந்துள்ளது என்பது தெரிய வரும். பணிகள் எந்த அளவு விரிவடைந்துள்ளது, பிறகு அல்லாஹ் இந்த பைசாவிற்கு எத்தகைய கனிகளை தருகின்றான், எவ்வாறு தருகின்றான் என்பதும் தெரிய வரும். அல்லாஹ்வின் அருளால் இந்த எல்லா செலவுகளும் ஜமாத் சகோதரர்களின் பொருள் தியாகத்தின் மூலமாகவே நடக்கின்றது. இதை தவிர சில நிர்வாக விஷயங்கள் தொடர்பாகவும் நான் கவனமூட்ட விரும்புகின்றேன். நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்றே காலத்தின் கலீஃபாவின் குத்பாக்களை கேட்பதும் மிக மிக அவசியமானதாகும். காலத்தின் கலீஃபா மற்ற தருணங்களில் கூறுகின்ற பல்வேறு அறிவுரைகளை குறிப்பெடுப்பதும் அவற்றை பற்றி சிந்திப்பதும் மிகவும் அவசியமானதாகும். எங்கு ஜமாத்தில் உள்ள நபர்களுக்கு பொறுப்பாளர் இதை பற்றி கவனமூட்டுகின்றார்களோ அங்கு பொறுப்பாளர்கள் சுயமாகவும் இதன் பக்கம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஜமாத்தின் அமீர் குறிப்பாக இந்த பணியை செய்ய வேண்டும். அதாவது கொத்பாவில் ஏதாவது வழிகாட்டல் வழங்கப்பட்டிருந்தால் அல்லது தர்பியத் தொடர்பான ஏதாவது அம்சம் கூறப்பட்டிருந்தால் அதை அவர் குறிப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். பிறகு ஜமாத் தலைவர்களுக்கு அதை பற்றிய சுற்றறிக்கை அனுப்ப வேண்டும். பிறகு எந்த அளவு இதற்கேற்ப செயல்படுகின்றனர் என்பதை முறையாக கண்காணிக்க வேண்டும். இவ்வாறு மற்ற ஜமாத்துகளும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு கிடைத்த அறிக்கையின்படி அமெரிக்க ஜமாத்தின் அமீர் சாஹிப் அவர்கள் மட்டும்தான் இவ்வாறு முறையாக குறிப்பெடுக்கின்றார்கள். பிறகு சுற்றறிக்கைகளை அனுப்புகின்றார்கள். ஏதாவது வழிகாட்டல் கூறப்பட்டிருந்தால் உடனடியாக அதை ஜமாத்துகளுக்கு அதை பற்றி தெரிவிக்கின்றார்கள். மற்றவர்களும் இதற்கேற்ப செயல்பட வேண்டும். யூகே ஒரு சிறு நாடாகும். இங்கு சரியான முறையில் இது தொடர்பான பணிகளை செய்தால்
इसी तरह பிறகு எல்லா ஜமாத்துகளை விடவும் சிறந்த விளைவுகள் இங்கு ஏற்பட முடியும். இதை தவிர தலைமையகத்திலிருந்து அல்லது என்னிடமிருந்து வழங்கப்படும் பல்வேறு வழிகாட்டல்களையும் உடனடியாக ஜமாத்துகளுக்கு எட்ட வைப்பதும் உங்களது பணியாகும். பிறகு அதை ஃபாலோ அப் செய்ய வேண்டும், ஃபீட்பேக்கும் பெற வேண்டும். இவ்வாறே நேஷனல் அமீர்கள் ரீஜனல் அமீர்களை நியமித்து அவர்கள் பணிகளை செய்வார்கள் என்று இருந்துவிடக்கூடாது. எல்லா பணிகளும் அவர்களை சார்ந்ததாகவே இருந்துவிடக்கூடாது. இவ்வாறு இருக்கக்கூடாது. இது சரியான வழிமுறை அல்ல. இதன் விளைவாக இதுவரை நான் பார்த்த அளவில் இதனால் ஜமாத்தின் தேசிய தலைமையகத்திற்கும் ஜமாத்துகளுக்கும் இடையில் இடைவெளி ஏற்படுகின்றது. மாறாக நாம் தேசிய தலைமையகத்துடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள முடியாது என்ற உணர்வு உருவாகி இருக்கின்றது. இந்த உணர்வையும் அழித்துவிட வேண்டியது அவசியமானதாகும். எனவே இங்கும் மற்ற இடங்களிலும் ஜமாத்தின் அமீர் வருடத்தில் குறைந்தபட்சம் 2 முறையாவது ஜமாத்து தலைவர்களுடனான கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும். பணிகள் மற்றும் முன்னேற்றத்தின் வேகம் பற்றி அதில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். எந்த தலைவர்கள் அவர்களுக்கு கவனமூட்டப்பட்ட பிறகும் கூட பணிகளை செய்யாமல் இருக்கின்றார்களோ அவர்களை பற்றிய அறிக்கையை எனக்கு அனுப்ப வேண்டும். இவ்வாறு பொருளாளர்களும் தர்பியத் செயலர்களும் தப்லீக் செயலர்களும் வருடத்தில் 2 முறை கூட்டங்களை நடத்த முடியவில்லை என்றாலும் ஒரு முறையாவது கூட்டம் நடைபெற வேண்டும். இந்த செயலாளர்களோடு கூட்டம் நடைபெற வேண்டும், பணிகளை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். இந்த செயலர்கள் துடிப்புடன் செயல்படுபவர்களாக ஆகிவிட்டால் மற்ற செயலர்களும் பணிகளை செய்வார்கள் அல்லது மற்ற துறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனைகளுக்கும் தாமாகவே தீர்வு கிடைத்துவிடும். எனவே இன்றிலிருந்து நேஷனல் அமீர் தனது புரோகிராமை தயார் செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு ஜமாத்திற்கும் அவர் சென்று எப்படி ஜமாத் அமைப்பை துடிப்புடன் செயல்பட வைப்பார் என்பதை பற்றி அவர் முடிவு செய்ய வேண்டும். யூகே மற்றும் சிறிய நாடுகளில் இது கடினமான பணி அல்ல. தலைமையகத்தில் அல்லது ஏதாவது ஒரு ரீஜனில் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக இவர்களை ஒன்று சேர்க்கலாம். ஆனால் அமெரிக்கா, கனடா போன்ற பெரிய நாடுகளில் அவர்கள் இதற்கான செயல் திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு மட்டத்தில் உள்ள ஜமாத்தையும் துடிப்புடன் செயல்பட வைப்பதற்கு அந்த ஜமாத்துகளுடன் தனிப்பட்ட முறையில் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்ள முடியும் என்பதற்கான செயல் திட்டம் இருக்க வேண்டும். இன்னொரு விஷயம் இருக்கின்றது. இதற்கு முன்பும் இதை பற்றி பலமுறை கூறியுள்ளேன். அதாவது ஜமாத்தில் உள்ள நபர்களிடம் அன்புடனும் மென்மையுடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும். யூகேவின் மஜ்லிஸே ஷூராவில் நான் கூறிய விஷயங்களை எனது சுருக்கமான சொற்பொழிவை ஒவ்வொரு பொறுப்பாளருக்கும் எட்ட வைக்க வேண்டும். தப்ஷீர் துறை இதற்கான ஏற்பாட்டை செய்து ஒவ்வொரு இடத்திலும் இதை எட்ட வைக்க வேண்டும். நிர்வாக விஷயங்களில் நான் கூற விரும்பும் இன்னொரு விஷயம், பொறுப்பாளர்கள் தங்களது துறை தொடர்பான சட்டத்திட்டங்களை கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும். சட்டத்திட்டங்களை படித்து ஒவ்வொரு துறைக்கும் அதற்கான பொறுப்புகள் என்ன என்பதை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு துறைக்கும் என்ன அதிகாரங்கள் உள்ளன என்பதை பற்றி அவர்களுக்கு தெரிய வேண்டும். நேஷனல் அமீருக்கு ஒரு வழிகாட்டல் இவ்வாறு இருக்கின்றது. அதாவது அவர் ரீஜனல் அமீரிடம் எந்த பணியை ஒப்படைக்கின்றாரோ, என்ன வழிகாட்டலை வழங்குகின்றாரோ அதை பற்றி தலைமையகத்திற்கும் எழுத வேண்டும், அதை பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும். இதற்கேற்ப எங்குமே எவரும் செயல்படவில்லை என்று நான் கருதுகின்றேன். ஏனென்றால் எனக்கு நாங்கள் இந்த ரீஜனல் அமீரை நியமித்துள்ளோம், அவருக்கு இன்னென்ன அதிகாரங்கள் உள்ளன என்று குறிப்பிட்டு எந்த கடிதமும் இதுவரை வந்ததில்லை. சட்டத்திட்ட எண் 177 தெளிவாக இவ்வாறு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இப்போது இதன் தேவை இருக்கின்றது. இது தொடர்பாக கவனமூட்ட வேண்டிய தேவையும் இருக்கின்றது. அமீர்மார்கள் குறிப்பாக சட்டத்திட்டங்கள் அடங்கியுள்ள நூலில் சட்டத்திட்ட எண் 215 220 வரை கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்களை கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும். அவற்றை மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அதற்கேற்ப செயல்படுங்கள். குறிப்பாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் தொடர்பாக தீர்ப்பு வழங்கும் போது இவ்விஷயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறே குறிப்பாக நான் முபல்லிக்மார்களுக்கும் கவனமூட்ட விரும்புகின்றேன். அவர்களும் தங்கள் பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். ஜமாத்துகளில் திருக்குரான் கற்றுக் கொடுப்பதற்கான ஏற்பாட்டை செய்வதும் அவர்களின் பொறுப்புகளில் ஒன்றாக இருக்கின்றது. அவர்கள் சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்தால் குழந்தைகளுக்கும் திருக்குரான் பார்த்து ஓத தெரியாதவர்களுக்கும் திருக்குரானை கற்றுத் தருகின்ற ஆசிரியர்களை அவர்கள் தயார் செய்ய வேண்டும். இந்த வகுப்புகள் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும்.
வாரத்தில் ஒரு நாள் அல்லது 2 நாள் மட்டும் இந்த வகுப்புகள் நடக்கக்கூடாது. மக்ரிப் நேரத்தில் அல்லது இஷா நேரத்தில் அல்லது எந்த நேரத்திலும் அவர்கள் திருக்குரானை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். சுற்றுப்பயணத்தில் இல்லாமல் அவர்கள் தமது இடங்களில் இருக்கும் போது எங்கெங்கு அவர்களது சென்டர்கள் இருக்கின்றதோ அங்கு அவர்களே அந்த வகுப்புகளை நடத்த வேண்டும். எங்களது குழந்தைகளுக்கு திருக்குரானை கற்றுத்தருபவர்கள் யாருமே இல்லை. வேறு வழி இல்லாமல் எங்களுக்கு சில நேரங்களில் அகமதி அல்லாதவரிடம் செல்ல வேண்டியது வருகின்றது என்று பல புகார்கள் வருகின்றன. இவ்வாறு எவர்களுக்கு காயிதா எஸ்ரல் குரான் கற்றுத்தர வேண்டுமோ அவர்களுக்கு அதை கற்றுத்தர வேண்டும். இவ்வாறு குழந்தைகளை நீங்கள் பள்ளிவாசலுடன் இணைத்து வைப்பீர்கள், தலைமையகத்துடன் இணைத்து வைப்பீர்கள். தர்பியத் ரீதியாகவும் இந்த விஷயம் மிகவும் பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். மேலும் திருக்குரானை கற்றுக் கொடுப்பதால் கிடைக்கும் பலனும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அது வெளிப்படையாகவே தெரியும். முபல்லீகள் இந்த விஷயத்தையும் நினைவில் வைப்பது அவசியமானதாகும். அதாவது பொதுவாக 3 அல்லது 4 வருடங்கள் ஓரிடத்தில் இருந்த பிறகு அவர்களுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்படுகின்றது. இதற்கு முன்பாக கூட தேவைப்பட்டால் அவர்களுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்படலாம். இவ்வாறான நிலை ஏற்படுகின்ற போது முபல்லிகளுக்கு இதனால் மிகுந்த மனச்சோர்வு ஏற்படுவதாக சில நாடுகளிலிருந்து புகார்கள் வருகின்றது. அப்படிப்பட்ட இடமாற்றத்தை அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ்வின் அருளால் இங்கு யூகேவில் உள்ள முபல்லிகளிடம் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் இருப்பதாக இதுவரை எந்த விஷயமும் எனது அறிவில் வந்ததில்லை. இந்த விஷயத்தை நினைவில் கொள்ளுங்கள். ஏதாவது ஒரு பொறுப்பாளர் அல்லது அமீருக்கும் கூட ஏதாவது ஒரு விஷயம் தொடர்பாக நீங்கள் கவனமூட்ட வேண்டிய தேவை இருந்தால் உங்களுக்கிடையில் விவாதமோ அல்லது பிடிவாதமான போக்கோ ஆரம்பமாகிவிடக் கூடாது. ஏனென்றால் இது ஜமாத் அமைப்பில் பிரிவினை ஏற்படுத்துவதற்கு காரணமாகிவிடும். நான் ஒருமுறை முபல்லிகுமார்கள் மார்க்க விவகாரங்களில் அமீர்களுக்கு கவனமூட்டலாம் என்று கூறியிருந்தேன். அவ்வாறு கவனமூட்டும் போது ஜமாத் அமைப்பு பாதிக்கப்படும் எந்த ஒரு சூழலையும் உருவாக்காமல் மிக சிறந்த முறையில் அழகிய முறையில் போதனை செய்ய வேண்டும். அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் உண்மையான அகமதியாக ஆவதற்கும் நமது பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் தௌஃபீக்கை வழங்குவானாக. இப்போது ஜும்மா தொழுகைக்கு பிறகு நான் ஒரு ஜனாசா காயிப் தொழுகையை தொழ வைப்பேன். இது கனடா ஜமாத்தின் வெளிவிவகார செயலராக இருந்த ஆசிப் கான் சாஹிப் அவர்களது மனைவியான கானியா கான் சாஹிபா உடையதாகும். 2013ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 6ஆம் தேதி தமது 38வது வயதில் இவர்கள் வஃபாத்தாகிவிட்டார்கள். இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். 1998ஆம் ஆண்டு இவர் அஹ்மதியத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். மிகவும் துடிப்புடன் செயல்படக்கூடிய தாய் இலல்லாவாக இவர் இருந்தார். தப்லீகில் இவருக்கு மிகுதியான ஆர்வம் இருந்தது. கனடாவில் லஜ்னா இமாயில்லாவின் தேசிய தப்லீக் செயலராகவும் இவர் இருந்து வந்தார். உள்ளூர் அளவிலும் தேசிய அளவிலும் ஜமாத்திற்காக தொண்டாற்றக்கூடிய நல்வாய்ப்பு இவருக்கு கிடைத்தது. MTA கனடாவின் நிரந்தர உறுப்பினராக இவர் இருந்து வந்தார். மீடியாவில் இஸ்லாம் மற்றும் அகமதியத்தின் தூது செய்தியை எட்ட வைப்பதற்காக எப்போதும் இவர் ஆர்வத்துடன் காணப்பட்டார். இந்த நோக்கத்திற்காக அவர்கள் கனடாவில் நீண்ட பயணங்களை மேற்கொண்டது மட்டுமல்லாமல் அமெரிக்காவிற்கும் பயணம் செய்துள்ளார்கள். தனது கொள்கையை ஒவ்வொரு ஃபாரமிலும் மிகவும் அழகாகவும் சிறந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் அவர்கள் கூறி வந்தார்கள். தொழில் ரீதியாக இவர் ஒரு ஆசிரியையாக பணியாற்றி வந்தார்கள். இப்போது சில நாட்களுக்கு முன்புதான் வைஸ் பிரின்சிபலாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். மாணவர்களிடம் மனித நேயத்தை உருவாக்குவதற்காக அவர்கள் எப்போதும் முயற்சி செய்து வந்தார்கள். ஆசிரியை என்ற நிலையில் இவர் பல அவார்டுகளை பெற்றுள்ளார். கிலாஃபத்துடன் இவருக்கு மிகுந்த நேசமும் ஆழ்ந்த பற்றும் தொடர்பும் இருந்தது. ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் லெப்பைக் என்று கூறி பங்கு பெறுபவராக இவர்கள் இருந்தார்கள். பர்தாவை பேணக்கூடியவராகவும் பொதுத்தண்டு செய்யும் உணர்வுகளால் நிரம்பியவராகவும் இவர் இருந்தார். தனது உடல் உறுப்புகளையும் தனது வஃபாத்திற்கு பிறகு இவர் தானமாக வழங்கியிருந்தார். அவ்வாறு தானம் செய்வதாக அவர் வசியத் செய்திருந்தார். ஏழைகளுடன் மிகுந்த அனுதாப உணர்வுடன் நடந்து கொள்பவராகவும் ஈடு இணையற்ற சிறந்த மனைவியாகவும் தாயாகவும் இவர்கள் திகழ்ந்தார்கள். இவரது திருமணம் பாகிஸ்தானியுடன் நடந்தது. ஆனால் வழக்கத்திற்கு மாற்றமாக இவர் தன்னை அட்ஜஸ்ட் செய்து கொண்டார். இஸ்லாமிய நெறிமுறைகளை பாதுகாக்கக்கூடியவராகவும் மிகுந்த தூய உள்ளம் கொண்ட பெண்மணியாகவும் இவர்கள் திகழ்ந்தார்கள். இவர்கள் அல்லாஹ்வின் அருளால் வசியத் செய்தவர்கள் ஆவார்கள். இவர்களது 3 பெண் குழந்தைகளும் வக்ஃபே உணவு திட்டத்தின் கீழ் தங்களது வாழ்வை ஜமாத்திற்காக அர்ப்பணித்துள்ளனர். இவர்களது தொடர்புகள் மிகவும் விரிவானதாக இருந்தது. இவரது ஜனாசாவில் அங்குள்ள அந்த மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் அவர்களும் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் வந்திருந்தனர். கவுன்சில் மெம்பர்கள்,
பள்ளியின் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் என்று பெரும் எண்ணிக்கையில் மக்கள் இவரது ஜனாசாவில் கலந்து கொண்டனர். எல்லோருக்கும் பிரியமானவராக இவர் இருந்தார். சிறியவர் பெரியவர் அனைவருமே இவரை பற்றி புகழ்ந்து கூறுவதை நான் கேட்டுள்ளேன். அல்லாஹ் இவருக்கு மன்னிப்பை வழங்குவானாக, இவரது தகுதியை உயர்த்துவானாக, இவரது பெண் பிள்ளைகளுக்கும் கணவருக்கும் பொறுமையையும் தைரியத்தையும் வழங்குவானாக. அல்ஹம்துலில்லாஹ் நஹ்மதுஹு வ நஸ்தஈனுஹு வ நஸ்தக்ஃபிருஹு வ நு'மினு பிஹி வ நதவக்கலு அலைஹி வ நஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء